वेलकम टू प्रशिक्षण साथी 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 साथी। ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ ପ୍ରିୟ ଭଉଣୀ ଆଉ ମା ମାନଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର। ଆଉ ଗତ ସପ୍ତାହରେ ଆମେ ଧ୍ୟାନ କରିଥିଲୁ ରୁଥଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଉ ତାଙ୍କ ଜୀବନରୁ ଆମେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ବିଷୟ ଶିଖିଥିଲୁ। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ସେଇ ଶିକ୍ଷା ଅନୁଯାୟୀ ଜୀବନଯାପନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବେ। ଆଉ ଆଜି ଆଲୋଚନାର ବିଷୟ ହେଲା ସାମୁଏଲଙ୍କର ମା ହାନ୍ନା। ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆଉ ତାଙ୍କ ଜୀବନରୁ କିଛିଟା ଶିକ୍ଷା ଆମେ ପାଇବା। ଆସନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଦୟାଳୁ ପରମେଶ୍ୱର ପିତା ଗो ତୁମ ମହାନାମର ସ୍ତୁତି ପ୍ରଶଂସା ଧନ୍ୟବାଦ हो बापा। धन्यवाद 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 दुई सुंदर समय निमंते विशेष करी प्रभु को तुम्हें दया अनुग्रह करी तुमरी से जीवंत कार्य साधक वाक्य ध्यान करने निमंते आम को सुविधा सुजोग देउथवा लगी बापा। तुम महानामर स्तुति प्रशंसा धन्यवाद हो बापा। एतबेले विशेष करी निवेदन करुछु पवित्र आत्मा परमेश्वर तुम्हें शिक्षक होई आम को तुम शिक्षा चेतना परामर्श दियो। विशेष करी बापा गो तुम्हें आज हान्ना माध्यम आम को जहाँ किसी भी शिक्षा देवा चाहूच प्रभु ता दे तुम्हें आम को चेतना परामर्श दियो। प्रार्थना शुणिल प्रार्थना उत्तर देल बोली विश्वास करी धन्यवाद दे प्रार्थना प्रिय प्रभु जीशु नाम रे मागुछि पिता आमेन। आपण माने समस्ते सामुएलଙ୍କର कहानी जानिथिबे। आ से जने बहुत बड़ भविष्यत वक्ता थिले। केवल सामुएल ही होउछन्ते एपरि जने भविष्यत वक्ता जे कि दुई दुईटी राजा को अभिषेक करथिले। प्रथम राजा हेले साउल आ द्वितीय राजा हेले दाऊद। आ एते बड़ जने भविष्यत वक्ता हेबा पछरे तांकर माँ हान्नाकर बहुत बड़ अवदान रही। आमे कहि परिबा जे सामुएल एते बड़ भविष्यत वक्ता हेबार मुख्य कारण हैला तांकर माँकर जीवन बा तांक माँकर शिक्षा। आपण माने प्राय समस्ते मु भाबुची जानिथिबे हान्ना का विषय। से प्रथमे जने बंधिया स्त्री थिले आउ तांकर कोनोसी संतान संतति नथिला। आजिकाली दुनिया रे जेतेबेले कोनोसी स्त्री रो संतान संतति न हुए से मानको कि प्रकार अपमान निंदा सह्य करिया पड़े। लोक मानकर कथा टाही टापरार सम्मुखीन से माने होते आपण माने समस्ते किछि ना किछि मात्रा रे जानिथिबे आउ मध्य से मानकर कष्ट को अनुभव करथिबे। सही प्रकार हान्ना मध्य संतान संतति नथिबा जोगु विभिन्न प्रकार परिहास तांकर निजर सौतुणी मध्य तांको ए प्रकार परिहास करुथिले। अन्य मानक ठारु से निंदा अपमान पाउथिले आ सेति पे तांको मन रे बहुत दुख थिला। आ पुरातन नियम अनुसार इस्राएल लोक माने प्रति वर्ष रे 3 थर जेरूसलम मंदिर को जाइकरी ईश्वरकर पूजा आराधना करुथिले। सेहीपरि हान्नांकर परिवार मध्य प्रति वर्ष जेरूसलम मंदिर को जाती आउ ईश्वरकर पूजा आराधना करुथिले। किंतु हान्नांकर संतान संतति नथिबा जोगु से सब बळे बड़ दुखरे रहुथिले। तांको स्वामी इल्काना तांको बहुत बुझौथिले जे तोर संतान संतति नथिले कोन हैला मु तो 10टी संतान थार मध्य अधिक सब बळे से हान्ना को खुशी करिया पई पनिना को ठारु अधिक माने समय तांको दउथिले प्रेम अधिक करुथिले। तथापि भी हान्नाकर मन रे शांति नथिला कि आनंद नथिला। तेणु जेतेबेले थरे से माने सेपरि जेरूसलम मंदिर को आराधना करिबा उद्देश्य रे जाइथिबा समय रे हान्ना कोन कले ना मंदिर को जाइकरी कांदी कांदी प्रार्थना करुथांती। आ से प्रार्थना शुणिकी परमेश्वर तांको उत्तर देले आ सामुएल को तांको देइथिले। तो आज आमे एई हान्ना को जीवन रु केतोडी विषय शिक्षा करिबा। मुख्य 4टी विषय मु कहिबा को चाहे आपण मानकु जहा कि आमे हान्ना को जीवन रु शिक्षा करिबा निहाती भाबरे दरकार। प्रथम विषय हला जे जेतेबेले हान्नाकर कोनोसी संतान संतति नथिला से निंदा अपमान सम्मुखीन होउथिले। सत कथा से दुखरे रहुथिले। किंतु जेतेबेले से मंदिर को गले आ मंदिर रे जाइकरी कांदी कांदी से लेखा जाए सामुएल पुस्तक तार 1 पर्व तार लेखा जाउची 10 पदरे
पुणी हान्ना तिक्त मना होई सदाप्रभुଙ୍କ निकटरे प्रार्थना करू करू अतिशय रोदन कला बहुत अतिशय माने बहुत कांदिले आउ जेतेबेले सेदिन सेथर से माने मंदिर को जाइचंदी पूजा आराधना करिया पई सेतेबेले हान्ना एकुटिया मंदिर भीतर को जाइकिरी कोन कले ना बहुत कांदी कांदी किरी प्रार्थना कले आ से कौन बोलिकी प्रार्थना कले केवल कांदी कांदी प्रार्थना करना से कौन कहते गोटे मानत भी से कले सेठी मानत करी से प्रभु निकट में दाबी करी अली करी जिद्दी करी प्रार्थना करूँ तो प्रथम यही जो एक पर्वर 10 पदरू आम शिखिपर जितेबले भी आम मानक कौन प्रकार कष्ट दुख समस्या आसे से आम कौन मनुष्य निकट को न जाइकी आम कौन करवा दरकार सांगे सांगे प्रभु चरण तल को जा प्रभु निकटवर्ती होगा आ कि प्रकार आम प्रार्थना करवा ना कांदी कांदी करी निजर अंतर को ढाली देकरी आमे प्रार्थना करवा दरकार आ ए प्रकार प्रार्थना प्रभु केबे हेले न शुणिकी रही पारिबे नाही कारण हान्नाकर से कांद प्रभु देखिले कहीं गीत संहितार लिखा जाइए परमेश्वर आमर समस्त अश्रु जल को गोटे पात्र रे रखती माने से हिसाब करुँच को मोर ए झील कि मोर ए पुओ कि मो भौणी कि केमिति कांदिला मो पाखे केते लुह आम जेते लुह गढ़ौचु प्रभु निकट में से सब लुह को से रखती गोटे पात्र रखिकी तार हिसाब से नियंती आ से दिन हान्ना जो सदाप्रभुंकर उद्देश्य सदाप्रभुंकर पाद तले जो लुह ढाली से लुहर खाली रे गलानी आ प्रभु तांकर प्रार्थनार उत्तर देले आ जेतेबेले से जेरूसालेम मंदिर उपासना सारी फेरिले लेखा जाए तार 19 पदरे जे सांगे सांगे से गर्भवती हेले बोली तो प्रथम विषय मु कहबा को चाहिबा माने हान्ना को जीवन शिखुछु जे जेकोसी समस्या से असंभव कार्य को भी परमेश्वर संभव करने को समर्थ परमेश्वर आम मैंने जानू किंतु केतेबेले से संभव करेंगे जितेबले आम मैंने निकट में अली करवा आउ साधारण प्रार्थना नहीं आम मैंने कौन करवा दरकार उपवास आ कांदी कांदी आम प्रार्थना करवा दरकार जोटा कि निहाती आवश्यकता थिला सेतेबेले हान्नाकर सेतिभाई से उपवास सहित से खाऊ नथिले लेखा होउछि सेठी जे से बहुत मन दुख करथिले खाऊ नथिले सबले कांदुथिले तांको इलकाना स्वामी बहुत बुझेले भी से बुझु नथिले से उपवासर सहित कांदी कांदी प्रार्थना करिवारु परमेश्वर सांगे सांगे तांको प्रार्थनार उत्तर तांको देले आ सामुएल भली भविष्यत वक्ता को जन्म से देई पारिथिले एटा हला प्रथम शिक्षा द्वितीय विषयटी माने देखिबा जे तांको पाखरे थिला मानत जो करथिले से मानत मनासिकी जो प्रार्थना करथिले परमेश्वर चरण तले प्रभु तमे जदि गोटे संतान देव पुत्र संतान पुओ ही देवार अच्छी बोली से कही दाबी करी पुओ देले मु कौन करी प्रभु तुम सेवा पाई बोली ताकू मु समर्पण करदेवी ये जो मानत मनासीबार जीवन आम मान पाखे रहा दरकार आम मैंने साधारणतः सब कौन कर ना प्रभु दियो दियो प्रभु एटा दियो सेटा दियो सेटा दियो हाँ प्रभु आम अत्यंत दयालु परमेश्वर कृपामय स्नेहशील से से कौन करती ना आम मैंने जहाँ भी मागू से आम को दे दियंती किंतु आम मान पाखे किंतु आम मैंने कौन केबे एमती मानत मनासिकी प्रार्थना करिछु कि प्रभु तमें जदि मते एटा करिवो ताहले मु तुमको सेटा दे सत कथा आमर ईश्वर को कौन जिनसर आवश्यकता ना समस्त विषय सृष्टि आमे कौन दे पारू से समस्त विषय सृष्टि कथा तथापि माने जहाँ भी मानत मनासिक जिते प्रार्थना करूँ प्रभु से मानत ये खुशी हमें किंतु जितेबाला आम मानत करुचु से पूरण करने भी आम कर्तव्य कारण वाक्य कहे मानत मनासिक पूरण न करने अपेक्षा मानत न करवाटा भल बोली कह जदि आम मानत करी पूरण करूँ ताहले आम ईश्वर क्रोधर पात्र होचु विरुद्धाचारी होचु तेणु आम जाग्रत हवा दरकार जदि आम मानत मनासिक कौन प्रार्थना करुचु ताहले ताकू यथा शीघ्र पूरण करने आम चेष्टा करवा प्रार्थनार उत्तर आसला सांगे सांगे आम ताकू पूरण करने चेष्टा करवा दरकार द्वितीय विषयटी हूँ मो जीवन में भी अनेक थर ए प्रकार प्रार्थना करी प्रभु मत यहाँ दरकार प्रभु तुम जब मत एमती कर मुझे निश्चित भाव में धन्यवाद रूपक बड़ी मुझे साक्षी देवी प्रभु गो मु तुम प्रशंसा धन्यवाद करी ए प्रकार कही था बेले बेले मनुष्य दुर्बल मनुष्य मैंने भूली जाऊ बेले बेले मोर मन पड़े पवित्र आत्मा से आम चालना दिखती तो ये प्रकार प्रार्थना करूँ ये प्रकार मानत करसिलु पूरण करना तो से आम कौन बहुत सचेतन होगा दरकार जेकोसी मानत करने पूर्वर आमे सतर्क होकर मानत करवा दरकार आर गोटे उदाहरण मुझे मानत विषय आपण मान कहवा चाहिए जहाँकि लिखाही विचारकर्ता पुस्तक 28 11 पर्वर 28 पदरे से जीप्तह बोली जन व्यक्ति विषय लिखाही से कौन करते ना मानत मनासिले आउ कहले जिते मुझे युद्ध विजय होगी प्रभु घर को फेरबी सबुठु प्रथमे जी मत देखादेव मुझे तम उद्देश्य बलि
ଦେଇଦେବି ବୋଲି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ଯୁଦ୍ଧରେ ବିଜୟ ହେଇକି ଫେରିଛନ୍ତି ଘରକୁ ଫେରିଲା ବେଳକୁ ଦେଖିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ଝିଅ ହିଁ ପ୍ରଥମେ ଆନନ୍ଦରେ ଗୀତ ଗାଇ ଆସିକି ବାପାଙ୍କୁ ଦେଖିଲା। ଆଉ ସେତେବେଳେ ନିଜର ଗୋଟେ ବୋଲି ଝିଅକୁ ଦେଖି ତାଙ୍କ ମନରେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଲା, ପ୍ରଭୁ ଆଉ ଏଇଟା କେମିତି, ମୁଁ ତମକୁ ତ ମାନତ କରିଛି ଯେମିତି ହେଲେ ପୂରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେ ଯାହା ବି ହଉ ସେଟା ସେଥିପାଇଁ ବେଳେବେଳେ ଆମମାନେ ସଚେତନତାର ସହ ମାନତ ମନାସିବା ଦରକାର ଯେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ମାନତ କଲେ ଆମେ ପୂରଣ କରିପାରିବା ସେମିତି ମାନତ ଆମେ କରିବା ଦରକାର। ହାନ୍ନା ସେ ପ୍ରକାର କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ ତମେ ମୋତେ ଦିଅ, ମୁଁ ତମକୁ ସେ ପୁଅକୁ ତମ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଦେଇଦେବି। ପ୍ରଭୁ କେବେ ହେଲେ ବି ଯେତେ ବି ଆମେ ବାଇବଲରେ ଦେଖୁଛୁ ଉଦାହରଣ ଗୁଡ଼ାକ, ଯେଉଁମାନେ କି ବନ୍ଧ୍ୟା ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ପାରିବୁ ଆମେ, ଏବେ ସାରା ହେଲେ କି ଆମର ଏଲିସାବେଥ ହେଲେ କି ଏବେ ହାନ୍ନା ହେଲେ, ଏମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ କେବେ ହେଲେ କହିନଥିଲେ ଯେ ନାଇଁ ମୁଁ ତମକୁ ଗୋଟେ ପୁଅ ଦେବି, କେତେବେଳେ ଦେବି ନା ତମମାନେ ଯଦି ମୋତେ ସେ ପୁଅକୁ ଦେଇଦେବ ତାହେଲେ ମୁଁ ଦେବି। ସେମିତି ପ୍ରଭୁ କେବେ ଆମମାନଙ୍କଠୁ କୌଣସି ବିଷୟ ମାଗନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନେ ନିଜର ଇଚ୍ଛାରେ ସ୍ୱ ଇଚ୍ଛାରେ ସେମାନେ କହିଥିଲେ। ଅବ୍ରାହମକୁ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ, ସାରାଙ୍କୁ କେବେ ବି ପ୍ରଭୁ କହିଲେନି ମୁଁ ତମକୁ ସନ୍ତାନ ଦେଉଛି ତାକୁ ଆଉ ଥରେ ମୋତେ ଦେଇଦିଅ। ପରେ ଅବ୍ରାହମଙ୍କର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରେମ ଦେଖିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେ କହିଲେ ଯେ ଇସାହାକଙ୍କୁ ତମେ ବଳି ଦିଅ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ସେ କାହାକୁ ବି ଏପରି କହିନଥିଲେ। ତେଣୁ ହାନ୍ନା କହିଲେ ଯେ ପ୍ରଭୁ ତମେ ମୋତେ ସନ୍ତାନଟେ ଦିଅ ଆଉ ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେଇଦେବି। ସେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେ ତାଙ୍କର ମାନତକୁ ସେ ପୂରଣ କରିଥିଲେ। କାରଣ ପୁରାତନ ନିୟମରେ ଲେଖାଯାଇଛି ଯେଉଁମାନେ କେମିତି କରାଯାଏ, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନିବେଦିତ ହୁଅନ୍ତି ବା ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ହୁଅନ୍ତି ସେମାନେ ପ୍ରାୟ ପୁଣି ନିୟମ ଅନୁସାରେ 25 ବର୍ଷରୁ 50 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହିଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାମ କରନ୍ତି। ତାପରେ ସେମାନେ ନିଜ ନିଜ ସେ ଇଏରୁ ମୁକ୍ତ ହେଇଯିବେ, ସେମାନେ ଘରେ ଯାହା ବି ଚାହିଁବେ କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ହାନ୍ନାଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ମରଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭୁକୁ ସେ କ'ଣ କରିବ ନା ଯେତେ ଦିନ ଏ ଜଗତରେ ବଞ୍ଚିବ ତମରି ସେବା ହିଁ ସେ କରିବ ବୋଲିକି ସେ ଗୋଟେ ମାନତ ମନାସିଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କର ସେ ଇଚ୍ଛା ବି ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପୂରଣ କଲେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଜେରୁସାଲେମ ମନ୍ଦିରକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଲା, ସେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀକୁ କହିଲେ ଯେ ନାଇଁ ଏ ବର୍ଷ ମୁଁ ଆଉ ଯିବିନି, କାହିଁକିନା ମୁଁ ଗଲି ମାନେ ପୁଅକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଟିକେ ଡେରିରେ ଯିବି, ପୁଅର କ୍ଷୀର ଖାଇସାରିବା ବନ୍ଦ କଲା ପରେ ଆମେ ଯିବୁ। ବୋଧହୁଏ ସେତେବେଳେ ସାମୁଏଲକୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ନେଇକି ଗଲେ ଜେରୁସାଲେମ ମନ୍ଦିରକୁ, ତାଙ୍କୁ 4 ବର୍ଷ କି ବେଶୀ ହେଲେ 5 ବର୍ଷ ହୋଇଥାଇପାରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ମନ୍ଦିରରେ ଛାଡ଼ିଲେ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ବି ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାରିବା ସାଧାରଣତଃ ସାନ ପିଲାମାନେ, ସେ ଛୋଟ ବାଳକ ଥିଲା ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି ସାମୁଏଲ ପୁସ୍ତକରେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ବରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ସେଠି ଲେଖା ହେଇଛି 2 ପର୍ବର 18 ପଦରେ ଯେ ସେ ସମୟରେ ସାମୁଏଲ ବାଳକ ଶୁକ୍ଳ ଏଫୋଦ ପିନ୍ଧି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ପରିଚର୍ଯା କଲେ। ସେ ଛୋଟ ବାଳକ ଥିଲେ, ବେଶୀ ହେଲେ ତାଙ୍କୁ 6 ବର୍ଷ କି 7 ବର୍ଷ ହେଉଥିବ। ଏତେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲାକୁ ଯଦି ମା ବାପାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି ରହିବାକୁ କୁହାଯାଏ, ଘଣ୍ଟାଟେ କି 2 ଘଣ୍ଟା ରହିଲା ପରେ ସେମାନେ ମା କାଆନ୍ତି, ମୋ ମା କୁଆଡ଼େ ଗଲେ, ମମି କାହିଁ ପାପା କାହିଁ ବୋଲିକି କେତେ କାନ୍ଦିବେ, କି ଘରେ ଯେଉଁମାନେ ଥିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରିବେ କି ଯାହା ବି କରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆମେ ବାଇବଲରେ ସେପରି କୌଣସି ବିଷୟ ଦେଖିବାକୁ ପାଉନୁ ଯେ ସାମୁଏଲ ସେଠିକୁ ଗଲା ପରେ କାନ୍ଦିଲେ କି କ'ଣ। ଗୋଟେ ଅଜଣା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଖରେ, ଗୋଟେ ଏଲିଙ୍କ ପରି ଯାଜକଙ୍କ ପାଖରେ, ସେଟା ବି କେହି ନଥିବେ ସେ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ସ୍ଥାନରେ ମନ୍ଦିରରେ ତାଙ୍କୁ ନେଇକିରି ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ମା ଛାଡ଼ିଦେଲେ ସେତେବେଳେ ସାମୁଏଲ ବି କାନ୍ଦି ନଥିଲେ। ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ତାମାନେ ସାମୁଏଲକୁ ସେ ପିଲାଟି ଦିନରୁ ସେଇ ପ୍ରକାର ବଢ଼େଇ ଥିଲେ ଯେ ନାଇଁ ତୁ ଯେହେତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାନ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ତାଙ୍କର ନାଁ ବି ସାମୁଏଲ, ପରମେଶ୍ୱର ଦତ୍ତ ବୋଲି ରଖିଥିଲେ। ଆଉ ତୋତେ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଛି, ତୋତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୃହରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାରଣ ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିପାରିବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବରଣରେ ଲେଖା ହେଇଛି ତାର 11 ପର୍ବର ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ କହିଲେ 19 ପଦରେ ସେଠି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅଛି ଆମର ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତିମାନଙ୍କୁ ଯେ ତୁମେମାନେ କ'ଣ କରିବ, ସବୁବେଳେ ଆପଣା ଗୃହରେ ବସିବା ବେଳେ ଓ ତୁମ୍ଭେ ପଥରେ ଚାଲିବା ବେଳେ, ତୁମ୍ଭେ ଶୋଇବା ବେଳେ ଓ ଉଠିବା ବେଳେ ଏହି ସବୁ ବିଷୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରି ଆପଣା ଆପଣ ସନ୍ତାନଗଣକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମମାନଙ୍କର ବିଶେଷ କରି ମା ମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ମା ବାପା 2 ଜଣଙ୍କର, ଅଥଚ ଆମେ ଜାଣୁ ଯେ ମା ମାନେ ହିଁ ପ୍ରାୟ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ଅଧିକ ସମୟ ରୁହନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇଟା ମା ମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଲା ଯେ ନିଜ ନିଜ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ବିଷୟକ ଭୟରେ ସେମାନେ ବଢ଼େଇବେ। କୁହାହେଉଛି ଯେ କେବଳ ରାତିରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲା ବେଳକୁ କି ସକାଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲା ବେଳକୁ ନା, ସବୁବେଳେ ବସିଲା ବେଳେ, ଉଠିଲା ବେଳେ, ଚାଲିଲା ବେଳେ, ଖାଇଲା ବେଳେ, ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ଯାଇକରି ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କେବେ ହେଲେ ବି ଭୁଲିବେନି। ଆଉ ମୁଁ ଭାବୁଛି ହାନ୍ନା ସେ ପ୍ରକାର ତାଙ୍କ ସାମୁଏଲକୁ ପଢ଼େଇଥିଲେ। ସେ ଶୋଇବା ବେଳେ, ବସିବା ବେଳେ, ଚାଲିବା ବେଳେ, ଉଠିବା ବେଳେ, ସବୁବେଳେ ହୁଏତ ସେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ, ସେ ମାନସିକ ଭାବରେ ସାମୁଏଲ ପ୍ରସ୍ତୁତ, ହଁ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାମ କରିବାର ଅଛି, ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୃହରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଦୁଃଖ କରିନଥିଲେ କି କାନ୍ଦି ନଥିଲେ। ଆଉ ସେ ପ୍ରକାର ସେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ କରିଥିଲେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ। ତ ଆମେ ମାନତ ମନାସିଲା ବେଳେ ଜାଗ୍ରତ ହେବା, ଆଉ ଯାହା ବି ମାନତ କରିବା ତାହା ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ସମ୍ଭବ ଆମେ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ତେବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। ଆଉ ତୃତୀୟ ବିଷୟ ହେଲା ଯେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାରୁଛୁ ହାନ୍ନାଙ୍କ ଜୀବନରୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଧନ୍ୟବାଦର ଜୀବନ ଥିଲା।
ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ଗର୍ଭବତୀ ହେଲେ, ଗର୍ଭବତୀ ହେଲା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଧନ୍ୟବାଦର ଗୀତ ସେ ଗାନ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନେ ପାଇପାରିବେ ପ୍ରଥମ ସାମୁଏଲ ତାର 2ୟ ପର୍ବର 1 ପଦରୁ ପୁରା ଲେଖାଯାଇଛି। ପୁଣି ହାନ୍ନା ପ୍ରାର୍ଥନା କରି କହିଲା, ମୋହର ଅନ୍ତଃକରଣ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ମହା ଉଲ୍ଲାସ କରୁଅଛି, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ମୋହର ଶୃଙ୍ଗ ଉନ୍ନତ ହୋଇଅଛି, ମୋହର ମୁଖ ମୋର ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଫିଟିଅଛି, ଯେହେତୁ ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ପରିତ୍ରାଣରେ ଆନନ୍ଦ କରେ। ସେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ସାମୁଏଲ ଜନ୍ମ ହେଲା ପରେ ପରେ ଆନନ୍ଦରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସ୍ତୁତି ପ୍ରଶଂସା ଧନ୍ୟବାଦ କରିକିରି ସେ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି। ତ ସେଇ ପ୍ରକାର ଧନ୍ୟବାଦ ଜୀବନ ଆମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବା ଦରକାର। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯାହା ମାଗୁଛୁ ପ୍ରଭୁ ଦେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ସତ କଥା, କିନ୍ତୁ ତା ପ୍ରତିବଦଳରେ କ'ଣ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ? ପ୍ରଭୁ ଗୋ ତୁମେ ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଲ, ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ମୋର ଏଇ ପ୍ରାର୍ଥନା ଉତ୍ତର ଦେବ, ସେଥିପାଇଁ ତୁମ ମହାନାମର ସ୍ତୁତି ହେଉ, ପ୍ରଶଂସା ହେଉ। କ'ଣ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଆମେ ସାକ୍ଷୀ ଦେଉଛୁ କି ନାଇଁ, ପ୍ରଭୁ ମୋ ପାଖରେ ମୁଁ ଏଇ ପ୍ରକାର ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲି ଆଉ ପ୍ରଭୁ ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଲେ, ମୋର ଉତ୍ତର ଦେଲେ ବୋଲି କ'ଣ ଆମେ କେବେ ସାକ୍ଷୀ ଦେଉଛୁ କି? ଆମେ ନିଜେ ନିଜେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର। ବେଳେବେଳେ ଅନେକ ବିଷୟ ନ ମାଗିଲେ ବି ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସ୍ତୁତି ପ୍ରଶଂସା ଆଉ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ଦରକାର। ତ ତେଣୁ ଆମେ ମନେ ରଖିବା ଆଉ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଆଜିଠାରୁ, ଯଦି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ କରିନାହୁଁ ତାହେଲେ ଆଜି ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତିଟି ବିଷୟ ପାଇଁ ଆମେ ସଦାସର୍ବଦା ଯେପରି ତୁମର ସ୍ତୁତି ପ୍ରଶଂସା ଧନ୍ୟବାଦ କରିବୁ, ସେଇ ପ୍ରକାର ଜୀବନ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କର ବୋଲି ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ତା ଛଡ଼ା ଆଉ ଶେଷରେ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ହାନ୍ନାଙ୍କର ପରି ଜୀବନ ପାଇବାକୁ ହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଭୟରେ ନିଜ ଜୀବନକୁ କାଟିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଇ ପ୍ରକାର ପ୍ରାର୍ଥନାମୟ ଜୀବନ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲା ବୋଲିକିରି ସେ କ'ଣ କରିପାରିଲେ, ସେ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ସମୟ, ଧ୍ୟାନରେ ସମୟ କାଟି ପାରୁଥିଲେ। ଆଉ ସାମୁଏଲଙ୍କ ପରି ଜଣେ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାକୁ ସେ ମାନେ ପ୍ରସବ କରିପାରିଥିଲେ। ଯଦି ଆମେ ସେ ହାନ୍ନାଙ୍କର ପୁତ୍ର ସାମୁଏଲକୁ ଦେଖିବା ଆଉ ଏଲି ସେ ଜଣେ ଯାଜକ ଥିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କ ପୁଅମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା, ତାହେଲେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ପୁରା ସ୍ୱର୍ଗ ଆଉ ପାତାଳର ଆମେ ତଫାତ ଦେଖିପାରିବା। ସେ ମାନେ ଯାଜକଙ୍କର ପୁଅମାନେ ହେଲେ ବି ସେମାନେ ଦୁଷ୍ଟ ଥିଲେ, ଏତେ ବଦମାସ ଥିଲେ। ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଯେ ଏଲି କ'ଣ ସେମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇନଥିଲେ? ସେମାନେ କାହିଁକି ଏ ପ୍ରକାର ହେଲେ? କିନ୍ତୁ ହାନ୍ନା ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ତାଙ୍କର ପୁଅକୁ ଏ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ବଢ଼େଇଥିଲେ ଯେ ସେ ପ୍ରଭୁ ଭୟରେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ମରଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ହେଇକିରି ରହିଲେ। ଆଉ ଏ ପ୍ରକାର ଯଦି ଆମେ କୌଣସି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ତାହେଲେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେଇ ପ୍ରକାର ଜୀବନ, ହାନ୍ନାଙ୍କ ପରି ଜୀବନ କାଟିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ମାନେ ଭାବୁଛି ଯେ ଯେତେବେଳେ ହାନ୍ନା ଗର୍ଭଧାରଣ କଲେ ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିବେ, ପ୍ରାର୍ଥନା ରଖିଥିବେ, ପ୍ରଭୁ ଗୋ ତୁମେ ମୋତେ ଏତେ ଅପମାନ ନିନ୍ଦାରୁ ଦୂର କଲ, ମୋର ଅପମାନ ଦୂର କଲ, ଧନ୍ୟବାଦ। ତା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମୋର ଗର୍ଭସ୍ଥ ଶିଶୁକୁ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର, ଯେହେତୁ ମୁଁ ମାନତ କରିଛି ତମ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉତ୍ସର୍ଗ ହେବ, ତୁମେ ତାକୁ ସେ ଅନୁସାରେ ଗଢ଼ି ନିଅ, ସେ ଅନୁସାରେ ତାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କର ବୋଲି ହୁଏ ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିବେ। ତେଣୁ ସାମୁଏଲ ଏ ପ୍ରକାର ମାନେ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ଜୀବନ କାଟିପାରିଲେ। ତେଣୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ଯେଉଁ ବି ଭଉଣୀମାନେ, ମା ମାନେ ଗର୍ଭବତୀ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଗର୍ଭାବସ୍ଥା ସମୟରେ ହିଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ନିଜ ନିଜର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତିମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କରି, ପ୍ରଭୁ ଗୋ ଏ ଗର୍ଭସ୍ଥ ଶିଶୁ ହେଉଛି ତୁମରି ଦାନ, ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ତାକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କର, ପୁଅ ହଉ ଝିଅ ହଉ, ପ୍ରଭୁ ଗୋ ତୁମରି ଭୟ ଭକ୍ତିରେ ବଢ଼ିବା ଦରକାର, ପ୍ରଭୁ ତୁମକୁ ସେମାନେ ଚିହ୍ନିବା ଜାଣିବା ଦରକାର, ତୁମରି ସେବା କରିବା ଦରକାର। ଏ ପ୍ରକାର ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମେ ନିହାତି ଭାବରେ କରିବା ଦରକାର। ଆଉ ମୁଁ ମୋର ଆଉ ଗୋଟେ ସାକ୍ଷ୍ୟ କହିବି ଯେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମୋର ବଡ଼ ପୁଅ ମରିଗଲା, ଆଉ ମରିଗଲା ପରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଗର୍ଭବତୀ ହେଲି, ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ମୋତେ କହିଲେ ଯେ କ'ଣ ସେ ଜାଗତିକ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ଏମିତି କରନ୍ତୁ, ସେମିତି କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ପୁଅ ହେବ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଖାଲି ଗୋଟିଏ କଥା କହିଲି, ନାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି ଆଉ ପ୍ରଭୁ ସେ ଅନୁସାରେ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ଆଉ ମୁଁ ଖାଲି ଏତିକି କହୁଥିଲି, ପ୍ରଭୁ ତମେ ନେଇଥିଲ ସେ ସନ୍ତାନକୁ, ତମେ ଦେଉଛ, ଆଉ କେବଳ ମୋର ଇଏ ପାଇଁ ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁ ତମ ନାମର ମହିମା ଗୌରବ ନିମନ୍ତେ ତମେ ମୋତେ ସନ୍ତାନ ଦେବ। ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁ ସେ ଅନୁସାରେ ମୋତେ ଲଜ୍ଜିତ ହେବାକୁ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଯେଉଁଦିନ ମୋର ଡେଲିଭରି ହେଲା, ପ୍ରାୟ ସେଦିନ 13ଟା ଡେଲିଭରିରୁ 12ଟା ଝିଅ ହେଲେ, କେବଳ ଗୋଟେ ମୋର ହିଁ ପୁଅ ହେଲା। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହାନାମର ସ୍ତୁତି ପ୍ରଶଂସା ଧନ୍ୟବାଦ ହେଉ। ସେ ଏହି ପ୍ରକାର ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିବା ପରମେଶ୍ୱର। ଆଉ ସବୁବେଳେ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି କରି ଆସେ, ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ସୁସ୍ଥ ସବଳ ସନ୍ତାନ ଦିଅ, ପ୍ରଭୁ ପିଲାମାନେ ତୁମକୁ ଭୟ ଭକ୍ତି କରିକିରି ଚାଲନ୍ତୁ, ସେତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ। ଯଦି ଅନେକ ସମୟରେ ପିଲାମାନେ ସାଂସାରିକ ବିଷୟରେ ମଜି ଯାଇକରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଆନ୍ତି, ତଥାପି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଏ ପ୍ରକାର ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ, ପ୍ରଭୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଗର୍ଭରୁ ହିଁ ଆମର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତିମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରନ୍ତି, ସୁରକ୍ଷା ଦେଇକରି ତାଙ୍କର ଅଭିଷେକ ପ୍ରଦାନ କରିକିରି ତାଙ୍କର ମହିମା ଗୌରବ ନିମନ୍ତେ ସେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ଆପଣମାନେ ବି ଏ ପ୍ରକାର ଜୀବନ କାଟିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା।
दयाल प्रेमी परमेश्वर पिता गो तुम महान आमर स्तुति प्रशंसा धन्यवाद हो प्रभु गो वर्तमान आम हान्नांकर जीवन को देखुलु प्रभु से कि प्रकार प्रार्थनामय जीवन काटुले प्रभु क्रंदन उपवास सहित तुम निकटरे प्रभु प्रार्थना करुले मध्य प्रभु से धन्यवाद जीवन काटी प्रभु गो तुम्हें जहाँ देइथिलो तार प्रतिबदल प्रभु गो से मानत मनासी प्रभु तुमको से संतान को उत्सर्ग करते तेणु तुम्हें बहु गुण रे आशीर्वाद करी आहुरी तीनोटी पुआ और दुईटी झील देइथिलो पिता गो से तुम महान आमर स्तुति प्रशंसा धन्यवाद हो प्रभु ए प्रकार आम मानक मध्य प्रभु प्रार्थनामय जीवन प्रभु गो धन्यवाद जीवन प्रभु प्रभु भयकारी जीवन तुम्हें प्रदान कर बापा जेपरी आसंता दिन मानक प्रभु आम तुमरी महिमा गौरव निमंते प्रभु साक्षी स्वरूप ठिया पारू प्रभु तुम्हें आम प्रार्थना शुणिल प्रार्थना उत्तर देल बोली विश्वास कर धन्यवाद दे ये प्रार्थना प्रिय प्रभु जीशु नाम मागुछु पिता आमेन।